Hello, am I audible? Yes, sir. Hello, শোনা Yes, যাচ্ছে? sir. Okay, well, it is very tiring after just finishing one class and continue another one. I know it, but as the time is, it will arrange in such a way, and it is very difficult to concentrate after a long 1 hour class. So last time I suggest them that at least they should give at least 10 minutes gap between the classes. So the student can get oriented. Okay, no problem. We already have a 5 minutes pause. আমরা শুরু করি। আর লাস্ট ক্লাসে একটু বেশি টায়ারিং থাকে আমি দেখছি লাস্ট my previous classes when this session is allocated me for 12 to 1. Actually, this time it is very difficult to keep concentration among all the students. And we also have some hurry. We have to have some clinical works in the hospital. So after 1 o'clock, it's very difficult to attend the hospital to do those classes, clinical works. Okay, let's start. আমরা last class probably we are at the end of our peripheral vascular disease, chronic peripheral vascular disease. গত ক্লাসে আমরা প্রায় শেষ করেছিলাম না? Anybody can respond or give an feedback? How far we continue in our last classes? Sir, ulceration, gangrene, chronic ischemia management course. ম্যানেজমেন্ট ট্রিটমেন্ট পড়েছিলাম আমরা, ট্রিটমেন্ট শুরু করে নেই বুঝো না? জি না স্যার, ওই যে just we outline examination history এসব। and investigation. Okay, but today we start from there. We again discussing about the peripheral vascular disease and what are the common clinical presentation. We already mentioned in our last classes the common presentation of chronic peripheral vascular disease, chronic arterial disease, and what are the patient actually present as the long case in our clinical case. Usually most are the chronic artery occlusive condition, either atherosclerotic condition or Bardet disease. So it also be important for your theoretical examination, and obviously, of course, there are 1 or 2 cases you found in your clinical examination as a long case. So common presentation already we just did a quick feedback from the presentation. Obviously, the pain is the utmost and the most important presentation of any occlusive by any ischemic limb or occlusive vascular disease pain, and there are some criteria pain we already discussed. That initially patient is intermittent low irrigation pain, or with the progress of the disease, patient may suffering for the rest pain. And as to the pain, there may also other presentation like there may be ulceration or gangrene of the limb. Regarding clinical examination, you have to go for the details general examination of the patient as well as local examination of both limb, both in inspection, palpation, and in inspection you have to see the any disparity of the limb, any previous amputation, any scar mark, any sign of ischemia like hair loss, muscle wasting, and there also you have to, if there is any associated pathology like ulceration or gangrene, you have to write separately about the or describe separately about the ulcer and about the gangrene. Most of the cases, this is the dry gangrene, so there may be the typical feature of dry gangrene present here with clear line of demarcation. Then after inspection, you have to in inspection if the you have patient have difficulty in movement, or if there is any ulcer involving any joint, you have to see the where the patient can able to move the joint of lower limb, or like interphalangeal joint, metatarsophalangeal joints, and other joint. You see whether which is active movement is present or not. Then palpation, obviously you compare the temperature of the both limb, and also especially notice the affected part, and then any tenderness in the limb or around any ulceration, any tenderness is there. Then you have to go for a palpate the peripheral pulses, very careful peripheral pulses, very important peripheral pulses. Then you have to then go for the neurovascular examination. You have to go for the sensation as well as some motor function. Then
you have to see the any passive movement of the joint, and if joint is affected or not. Then after examination, then we have to go for some investigation. When we after clinical examination, we doubt by taking history examination, the patient is having peripheral vascular disease, we have to go for the some investigation. Obviously, the most important, the gold is investigation first to confirm that there is vascular occlusion by duplex scanning of the lower limb vessel, which is important investigation. Duplex scanning. Before this, we can go for, if it's a long case in exam, first we have to go some general investigation, complete blood count, some lipid profile, some electrolytes, and others. Then we have go for a specific to diagnose our pathology, duplex scanning of the affected limb vessel, lower limb vessel. After duplex scanning, if then other investigation based on our duplex finding, if duplex says there is some occlusion or narrowing of the vessel, then you can go decide whether you go for the any intervention or not. If we decide that if duplex we cannot take decision by duplex scanning and patient can afford, the next step is to go for CT angiogram of the affected limb vessel. CT angiogram is nowadays is easily available, a bit costly, but everywhere is available. So it is better picture. We can delineate the structure of the blood vessel and the pathology. CT angiogram of the affected vessel, CT angiogram. So after CT angiogram, then we can, by as well as clinical finding and investigation finding, finally we decide whether patient needs any intervention or not. If we think that it is can be done, intervention can be done by minimal invasive possible treatment, then we can go for peripheral angiogram and for the other. After based on CT angiogram report, CT angiogram report, if it shows that there is a small area of the segmental occlusion, it can be the obstruction can be overcome by doing some angioplasty or stenting. Then we go for peripheral angiogram as well as angioplasty and stenting. If his CT angiogram shows that there is complete narrowing of the vessel, long segment involvement, and it needs surgical treatment like bypass graft or other endotomy, then in that case we will not go for peripheral angiogram. We decide for the surgical management of the patient. So peripheral angiogram, it is based on our duplex and CT angiogram finding, whether what intervention should be done. I will discuss again what the intervention commonly done in our treatment section. So some cases where CT angiogram, if it is contraindicated, then we use MR angiogram. Because in some patient, suppose a bit patient have some patient have allergy to the contrast. Because CT angiogram, we have to use a contrast material. It is commonly used some iodine-based contrast for CT angiogram. So if a patient have high serum creatine level, it is not possible go for the doing both CT angiogram as well as peripheral angiogram. In both cases, we have to use some IV contrast. Both CT angiogram, you know it. What contrast material we use for intravenous any angiogram? Anybody of you? Your idea say? Students, do you hear me? তোমরা আসো নাকি? Yes, sir. তাইলে এই যে আমরা করোনারি এনজিওগ্রাম গুলো হয় বা ভাস্কুলার এনজিওগ্রাম গুলো যেগুলো করা হয়, যেখানে আমরা সেগুলোতে পেরিফেরাল এনজিওগ্রাম যদি করি by introducing catheter or by during CT scan we use some intravenous contrast to see the vessel. সেইখানে কিছু ডাই ইউজ করে, ইন্টারভেনাস ডাই, যেমন ইন্টারভেনাস ইউরোগ্রাম তো জানো তোমরা, কিডনিতে করি না আমরা আইবিইউ। জি স্যার। ওইখানে কি ডাই ইউজ করে, তাই না? ডাই এগুলো সবগুলো সাথে আয়োডিন বেসড ডাই, কন্ট্রাস্ট ম্যাটেরিয়ালস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আয়োডিন বেসড ডাই, বা আজকাল নন আয়নিক ডাইও চলে আসছে, ঠিক আছে? যেমন আগে ছিল কন্ড্রে, হাইপেক, ডিটিপি ইত্যাদি অনেকগুলো ডাই ইউজ করা হয়। এগুলো সবগুলা এগুলো হাইলি অ্যালার্জিক as well as এগুলো all the contrast are excreted to the kidney. যদি কিডনি ফাংশন ভালো না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিডনি ভালো না থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এই জিনিসটা এইসব ইউজ করতে পারি না। বুঝা গেছে?
সেরাম ক্রিয়েটিন হাই থাকলে আইভিউ করা যায় না, পেরিফেরাল এনজিওগ্রাম ক্ষেত্রে কন্ট্রাস্ট ইউজ করা যায় না, বুঝতে পারছো? সিটি এর কন্ট্রাস্ট ইউজ করা যায় না, কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। স্যার হাই হ্যাঁ, বলতে বলো। স্যার কতটুকুর হ্যাঁ, উপরে এটা থাকে? এটা হচ্ছে লিমিট, এটা একটা কাট অফ লিমিট আছে এখানে। সাধারণত এটা ডিপেন্ড করে পেশেন্টের কন্ডিশনের উপরে। ইউজুয়ালি নরমাল লেভেল থেকে উপরে গেলে এটি অ্যাভয়েড করতে হয়। নরমাল লেভেল সেরাম ক্রিয়েটিন কত? নরমাল লেভেল কত? ইট ইজ কত? 0.82, হ্যাঁ 1.4 এর রেঞ্জ। এর উপরে গেলেই বলছে এটা ইউ হ্যাভ ট্রাই টু অ্যাভয়েড ইট। তারপর অনেক সময় কম্প্রোমাইজ করি, আমরা মনে করি হ্যাঁ কিডনি ফাংশন ইজ পার্শিয়ালি কম্প্রোমাইজ, এবিট হাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা লো ডোজ অনেক সময় ইউজ করি, আমরা ভেরি স্মল ডোজ। বুঝা গেছে? বা ইথিক্যালি if it is avoidable you should avoid. যদি অল্টারনেট না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় জাজমেন্ট প্ল্যান আমরা ইউজ করি। ওকে, নেক্সট অল্টারনেট কি আছে? আমি এখানে সিটি এনজিওগ্রাম ডাই ইউজ করতে পারতেছি না, পেরিফেরাল এনজিওগ্রাম করতে আমার সেই ডাই লাগবে, তাই না? অল্টারনেট হচ্ছে এমআর এনজিওগ্রাম। এমআর এনজিওগ্রামও ইউজ করা হয় কন্ট্রাস্ট, কিন্তু এখানে অন্যটা ইউজ করা হয়। এইখানে কি বলছি আমি, এই যে সিটি এনজিওগ্রাম বা আইপিইউ বা পেরিফেরাল এনজিওগ্রাম, যে আমাদের এখানে ক্যাথল্যাবে করোনারি এনজিওগ্রাম করে না, আমাদের সমাজে আছে না ক্যাথল্যাব, জানো না? কিন্তু সমাজে উসমানী মেডিকেলে ক্যাথল্যাব আছে, করোনারি এনজিওগ্রাম করা হয়, তোমরা জানো কি না? জি স্যার। কয়তলায় বলো দেখি, কয়তলায় আছে ক্যাথল্যাব? কান্ট্রিজ 2 তলায় মনে হয়। এই তো মনে হয় বললে তো হবে না, তোমার আশপাশে জিনিস জানতে হয়, পরীক্ষা দিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি আমরা। হাসপাতালে ঘুরো কিনা, জানো কিনা, এটা তোমাকে অ্যাটলিস্ট, তাই না? দোতলায়, 16 নম্বর ওয়ার্ড আছে। হ্যাঁ ফার্স্ট ফ্লোরে দোতলায় আছে, ঠিকই আছে, শিশু এবং লেবার ওয়ার্ডের মাঝখানে, তাই না? জি স্যার। ওই পাশে, হ্যাঁ ক্যাথল্যাব আছে এখানে। ক্যাথল্যাবে কর্নিয়াল এনজিওগ্রাম করা, কর্নিয়া স্টেটিং করা হয়, ঠিক আছে? পেরিফেরাল পায়ের গুলো মাঝে মাঝে আমরা করাই, কিন্তু এখানে পায়ের এনজিও স্টেটিং এর ফ্যাসিলিটি নাই, আলাদা ডিভাইস লাগে, হয়তো অচিরে এটা পাবো আমরা। তাহলে এখানে আছে, তাহলে এখানে সেখানেও ডাই ইউজ করতো। কর্নিয়া যে মানে কি, তুমি ফিমোরাল আর্টারি ক্যাথেটা করে, ক্যাথেটা ফিমোরাল আর্টারি পাস করে, সেখানে ডাই ইউজ করতো। ক্যাথেটা দিয়ে ফাইন বিভিন্ন ক্যাথেটা আছে, জুটকিন ক্যাথেটা আছে বিভিন্ন নামে, একেবারে চলে যায় একেবারে চলে যায় ইয়ে পর্যন্ত, একবারে এওটা পর্যন্ত, যে এওটি কাটছে করোনারি আর্টারির একবার করোনারি অস্টিয়ার মুখে যায়, ক্যাথেটা পাস করে, তারপর সেখানে ডাই দ্বারা পুশ করে, ডাই পুশ করলে করোনারি ভেসেল গুলা দেখা যায়, দেখা কোথাও ব্লক আছে কিনা, তারপর সেই করোনারি ভেসেলের ভিতরে তারা গাইড ওয়ার পাস করে এখানে স্টেন্ডিং করে, বুঝতে পারছো? বা বেলুন এনজিওপ্লাস্টি করে। মাঝখানে যে তোমরা মাঝে মাঝে গ্রুপ করে ক্যাথলেবে গেলে দেখতে পারো, আজকাল সপ্তাহে 2 দিন না 3 দিন হয়, গেলে তোমরা দেখতে পারো এনজিওগ্রাম হচ্ছে। একইভাবে পেরিফেরাল এনজিওগ্রাম পাই আমরা, ফিমোরাল আর্টারি দিয়ে কেউলা করে, নিডল দিয়ে কেউলা দিয়ে ক্যাথেটা পাস করে ফিমোরাল আর্টারি দিয়ে ডাই পুশ করে দেখবো যে কোথাও ব্লক আছে কিনা, দেখলাম পপলিটিয়াল সেগমেন্টে ব্লক আছে, তখন ওইখানে দেখলাম কতটুকু ব্লকটা আছে, ডাই তো পাস করতে, ডাই পাস করা কন্ট্রাস্ট ম্যাটেরিয়ালস দেখা যাবে না, তাই না? কন্ট্রাস্ট ম্যাটেরিয়াল পাস করে দেখা যাবে যে হ্যাঁ কন্ট্রাস্ট ম্যাটেরিয়াল পাস ইজিলি পাস করতেছে, বা কোথাও ন্যারোইং আছে কিনা, তখন সেখানে একটা বেলুনিং করে, এটা ডাইলেট করে একটা রিং বসানো হয়, স্ট্যান্ডিং বসানো হয়। একই মেথড, যে কোনো ব্লাড ভেসেলের ন্যারোইং এতে করোনাইতে যেভাবে করা হয়, পেরিফেরাল ভেসেলে একইভাবে করা হয়, বাট ওইখানে হয়তো একটু বড় রিং লাগে, বড় স্ট্যান্ডিং লাগে, কিন্তু একই, অনেক বেশি কন্ট্রাস্ট লাগে। এখন এখানে কন্ট্রাস্ট গুলো আয়োডিন বেস বা কন্ট্রাস্ট দেওয়া হচ্ছে এইসব ক্ষেত্রে, কথা বুঝছো? তো এখানে কন্ট্রাইন্ডিকেন্ট হয়, কিডনি ফাংশন বাড়ানো থাকে, তখন আমরা এমআর এনজিওগ্রাম করি, এমআর এনজিওগ্রাম। তাইলে এখানে নরমালি ডপলার স্ক্রিনিং করবো, সিটি এনজিওগ্রাম করবো, এবং অল্টারনেট আছে এমআর এনজিওগ্রাম, হ্যাঁ ম্যাগনেটিক রেজোনেটিং এনজিওগ্রাম। এমআর এতে কি করা, ওইখানে কন্ট্রাস্ট লাগে, কিন্তু এটা অন্য নাম হচ্ছে গ্যাডোলিয়াম কন্ট্রাস্ট ইউজ করা হয়, ওইটা সাধারণত হ্যাঁ কম্প্রোমাইজ কিডনিতেও সাধারণত ইউজ করা যায়, গ্যাডোলিয়াম ইউজ করা হয়, এমআরএ করা হয়। তারপরেও ঠিক আছে, এমআরএ এগুলো যা জানেও রাখো এখানে, যে এগুলো ইনভেস্টিগেশন ফ্যাসিলিটি আছে, অ্যাভেলেবল আছে। তাহলে আমরা কি বলছি, ডুপ্লেক্স স্ক্রিনিং বলছি, সিটি এনজিওগ্রাম বলছি, পেরিফেরাল এনজিওগ্রাম করছি, আর অল্টারনেট বলছি এমআরএ, ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স এনজিওগ্রাম। দিস আর দ্য ইনভেস্টিগেশন ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবল ফর পেরিফেরাল ভাস্কুলার সিস্টেম। আর একটা কথা ডি আছে, ডিজিটাল সাবস্ট্রাট এনজিওগ্রাম, এটা কিছু না, ওইটা সিটি এনজিওগ্রামের ওইটারই একটা, ওইটাকে তোমার কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করে আলাদাভাবে দেখা যায়, আর্টারি দেখা যায়, ভেইন দেখা যায়, লিম্ফেটিক ভেসেল দেখা যায়, ঠিক আছে? ওইটার নাম হলো ডিএসএ, ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন এনজিওগ্রাম। ওইটা দেখবা লেখা আছে ডিএসএ, ডিএসএ মানে এটা ডিজিটাল সাবস্ট্রাকশন এনজিওগ্রাম। ওই টোটাল স্ক্রিনিং করার পরে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট, প্রত্যেকটা ভেসেল আলাদা করে ভিজুয়ালাইজ করা যায় বা স্পেশাল, ঠিক আছে, সফটওয়্যার দিয়ে কম্পিউটারে, সেটার নাম হচ্ছে ডিএসএ, ডিজিটাল, প্রত্যেকটা ভেসেল আলাদা করে দেখা যায়, হ্যাঁ, ভেনাস সিস্টেম, লিম্ফেটিক সিস্টেম, আর্টেরিয়াল সিস্টেম। তাহলে এই ইনভেস্টিগেশন গুলা তোমাদের নামগুলা জানলাম, ঠিক আছে?
এখন ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট আমি কতদিন আলাপ করছি, প্রথম হচ্ছে ম্যানেজমেন্টটা কি? ফার্স্ট হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজমেন্ট। স্মোকিং স্টপ করতে হবে, তার লাইফস্টাইল অ্যাডজাস্ট করতে হবে, পেশেন্টকে বলতে হবে যে যদি পেশেন্ট বেশি আর্লি স্টেজে আসে, অর্থাৎ জাস্ট ইন্টারমিডিয়েট ক্লোরিগেশন, সেই ক্ষেত্রে কিছু তার স্পেশাল এক্সারসাইজ করতে হবে, তার সুপারভাইজ এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম দিতে হবে যাতে পেশেন্টকে অ্যাডাপ্ট করতে পারে, তার ব্লাড ফ্লোটা, ওয়েট রিডাকশন করতে হবে, ফ্যাটি ফুড গুলো অ্যাভয়েড করতে হবে, ঠিক আছে? স্মোকিং চিরতরে বন্ধ করতে হবে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, স্টপ স্মোকিং। দেন কিছু যদি আর্লি স্টেজ থাকে তার এখানে, অর্থাৎ ডেস্ক পেইন না থাকে, ক্রিটিক্যাল ইসকেমিয়া না থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু তাকে ড্রাগ ট্রিটমেন্ট, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট এলাও করতে পারি। কি কি মেডিকেল এলাও করতে পারি? তাকে সাম বেসোডাইলেটর ড্রাগ দিতে পারি এখানে, তারপর বেসিক্যালি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার গুলো দেওয়া যায়। তারপরে আরো কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো নাম হচ্ছে, যেগুলো সাধারণত মেটাবলিজম গুলাকে অল্টার করে, মেটাবলিজম গুলো কমায় যায়, টিস্যু মেটাবলিজম, ঠিক আছে, কমায় দেয়। যেমন টক্সিপাইলিন আছে এখানে, সিলোস্টাজল, এগুলো হচ্ছে টিস্যু মেটাবলিজম গুলো কমায় দিতে, অক্সিজেন কনজাম্পশন রেট বা অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট কমায় দেয়, এগুলো ইউজ করতে পারি। আর কি পেশেন্ট একই সাথে পেশেন্ট অ্যান্টিপ্লাটলেট ড্রাগ দিব যাতে ক্লটটা কম হয়, এখানে অ্যান্টি লিপিড এজেন্ট দিব, পেশেন্টের ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোল করে, ডায়াবেটিস অবশ্যই ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে। দেন স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ইন্টারভেনশন। যদি ব্লাড, আগে বলছি অলরেডি, যদি দেখা যায় যে আমার সিটি এনজিওগ্রাম বা ডপলার স্ক্যানিং যে শর্ট সেগমেন্ট ন্যারোইং আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? পেরিফেরাল এনজিওগ্রাম করে এনজিওপ্লাস্টি এন্ড স্টেন্টিং। যদি দেখা যায় ডপলার সিটি এনজিওগ্রাম যে লং সেগমেন্ট ব্লক আছে এবং টোটাল কমপ্লিট লং সেগমেন্ট, যেটা হ্যাঁ আমাদের স্টেন্ডিং করে হবে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা পেরিফেরাল এনজিওগ্রাম আগে সরাসরি চলে যাব সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট। কি কি সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কি কি আছে? সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট নামগুলা মনে রাখো। একটা বলে প্রথম হচ্ছে এন্ড আর্টারি একটুমি, এটা আজকাল খুব একটা করা হয় না, এন্ড আর্টারি একটুমি। অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রিন্সিপাল ভাস্কুলার ডিজিজে ইন্টিমাতে তোমার অ্যাথেরোমেটাস প্লাগ জমা হয় এন্ডোথেলিয়ামে, সুতরাং এই এন্ডোথেলিয়াম ওই অ্যাথেরোমেটাস প্লাগটা ফেলে দেওয়া হওয়ার পরে আর্টারিটা ওপেন করে এন্ডোথেলিয়াম সহ অ্যাথেরোমেটাস প্লাগটা রিমুভ করা হয় এবং আর্টারিটা আবার রিপেয়ার করা হয় এবং তার লুমিনাল পেটেন্সিটা মেনটেন হয়। এটার নাম হচ্ছে এন্ডোথেলিয়েক্টমি। এন্ডোথেলিয়েক্টমির শর্টলি বলে আর্টারিয়াল এন্ডোথেলিয়েক্টমি অথবা এন্ড আর্টারিয়েক্টমি। অ্যানাটমিক্যাল এন্ড আর্টারি, এটা হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াল আর্টারিয়েক্টমি। সুতরাং এটার নাম হচ্ছে এন্ড আর্টারিয়েক্টমি। বইতে লেখা আছে এন্ড আর্টারি, দেখবা এখানে এন্ড আর্টারি মানে এন্ড অ্যানাটমিক্যাল এন্ড আর্টারি, এটা আর্টারি এন্ডোথেলিয়ামটা ফেলা দেওয়া হয় বলে নামটা এন্ড আর্টারিয়েক্টমি। এটার সাথে অ্যাথেরোমেটাস প্লাগ যদি থাকে এবং ছোট লেস দেন 6 সেন্টিমিটার লেন্থ থাকে, সেই ক্ষেত্রে করা হয়। আর যদি মাল্টিপুল, সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাল্টিপুল দেখা যাচ্ছে, অনেক লম্বা সেগমেন্ট ব্লক থাকে, অনেক জায়গায় ব্লক থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি যে আজকাল কমনলি ইউজ করা হয় আর্টারিয়াল বাইপাস গ্রাফ। এটা আজকাল বেশি প্র্যাকটিস করা হয়েছে। আজকাল আর্টারিটি অ্যান্ডাক্টমি ওটা করা হয় না। অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক আমি কিন্তু এখানে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক পিভিটা বলতেছি। অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক পিভিটি হলে অ্যান্ডাক্টমি করা হয় অথবা আর্টারিয়াল বাইপাস গ্রাফ। দেখা যাচ্ছে একটা লং সাপোজ ফিমোরাল আর্টারিতে ব্লক আছে, তখন আমরা কি করব? উপরে আইলিও ফিমোরো পপলিটিয়াল বাইপাস গ্রাফ, আইলিয়াক আর্টারি থেকে একটা গ্রাফট, গ্রাফট দুই ধরনের গ্রাফট, যেগুলো গ্রাফট তো বুঝতে পারছো, হোয়াট ইজ গ্রাফট? তোমরা কি আসো? টায়ার্ড হয়ে খালি? জি স্যার। গ্রাফট শব্দটা কি? গ্রাফট মানে স্যার আমরা একজনের বডির মানে একটা কিছু আর এক সেম জায়গাতে মানে একজনের বডি জায়গা দিয়ে আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করে রেখে দিই স্যার। গ্রাফটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে তোমার একটা যে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তোমার টিস্যু, ঠিক আছে, টিস্যু প্লেস ওয়ান, টিস্যু ইজ, ঠিক আছে, প্লেস রিমুভ এন্ড প্লেস ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার, এটা গ্রাফট বলে। এক প্লেস থেকে আরেকটা জায়গাতে একটা টিস্যু দিয়ে বসায় তখন গ্রাফট বলে। এটা নট, এটা সাধারণত অনেক ধরনের বলে। প্রথম হচ্ছে যেটা বলি আমরা অটোগ্রাফ, নিজের বডিতে, in own body tissue is taken from the one place and it is placed in another place, এটা অটোগ্রাফ। আমার বডিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্লেস করি, যেমন স্কিন গ্রাফট তোমরা করা হয়, তাই না? আমরা থাই থেকে শুরু করে যে কোনো আলসারে দিই নিজের বডিতে, এটা কি কেন গ্রাফট? অটোগ্রাফ। ক্লিয়ার? স্যার জি স্যার। স্কিন গ্রাফট গুলা একইভাবে এরকম যে ভাস্কুলাইজার করে আমরা সেপোনাস বেন পায়ের থেকে নিলাম, নিয়ে আমি ফিমোরাল আর্টারি থেকে পপলিয়ার আর্টারির মধ্যে এটা বসাই দিলাম সেপোনাস বেনটা, তাহলে এটা কি বলে? এটা কি ধরনের গ্রাফ? অটোগ্রাফ না?
আমার বডির জিনিস আমার বডিতে বলি অটোজেনাস Autograft, ভেনাস, স্যার। হ্যাঁ এইটাই প্র্যাকটিস করা হয়। এটা সাধারণত জি স্যার। আর্টারিয়াল বাইপাস গ্রাফটে এটা অটোজেনাস ভেনাস গ্রাফটে প্র্যাকটিস করা হয়, কারণ লং সেপানাস ভেন লম্বা, অনেক লম্বা পাওয়া যায়, লং সেপানাস ভেন নেওয়া হয়। এটা অনেক হার্টে কার্ডিয়াক বাইপাস কি করে, হার্টে যে বাইপাস সার্জারি করি করে, করোনারি বাইপাস কি করে, যখন অনেক আত্মীয়জনের বাইপাস সার্জারি হয়েছে, পায়ের থেকে বেইন নেয় না, জি দেখছো স্যার। জি, বাইপাসের স্যার। রোগী দেখছো, হ্যাঁ অনেকের ফ্যামিলিতে আছে আত্মীয় দেখ বাইপাসের রোগী, পায়ের থেকে লম্বা সেগমেন্ট ভেন নিয়ে সেই করোনারি আর্টারিতে, তাই না, এওটা থেকে এক মাথা এওটাতে বসে, এক মাথা করোনারি আর্টারি যেটা ব্লক তার ডিস্টালে বসাই দিবে, এওটাতে সরাসরি এক্সট্রা একটা ব্লাড সার্কুলেশন পাচ্ছি এখানে। ইট ইজ এটা অটোগ্রাফ, অটোজেনাস গ্রাফ, তাই না? ইট ইজ একইভাবে এই সেপোনাস ভেইনটা নিয়ে যদি আমি ফিউমারাল আর্টারি যদি ব্লক থাকে, আমি আইলিয়াক আর্টারি থেকে নিলাম ব্লাডটা নিয়ে পপলিটাল আর্টারির সাথে অ্যানাসোজ করে নিচের মাথাটা দিলাম, তাহলে এটা গ্রাফট হবে না ভাই, অটোগ্রাফট হবে না? জি, স্যার। It is clear. So this is autograph. Okay? তাহলে অটোজেনাস ব্রাঞ্চ একইভাবে আমরা করোনাইতে বসাই আর অন্যখানে বসাই, যেখানে আমরা সেপোনাস ভেইনটা আমাদের অনেক লম্বা পাওয়া যায়, এটা ইউজ করি সাধারণত। এখানে একটা যে টেকনিক্যাল জিনিস মনে রাখবা, যে কোনো ভেনাস গ্রাফট ইউজ করতে হলে ভেনাস গ্রাফটটা উল্টা ইউজ করতে হয়, আমরা রিভার্স ইউজ করি, রিভার্স ইউজ করি। কেন ইউজ করতে উল্টে? আইকিউ দিয়ে বলো, যেটা বইতে লেখা আছে, অনেক জায়গায় লেখবা তোমরা যে আর রিভার্স সেপোনাস গ্রাফট, তাই না? অনেকে মনে করো তোমার আত্মীয় একজনে সার্জারি হয়েছে, তোমাকে নিয়ে আসলো কাগজ, দেখো তো কি লাগাইছে, তুমি দেখবা লেখা আছে রিভার্স সেপোনাস গ্রাফট, তাহলে তুমি একটা মেডিকেল গিয়ে তোমার জানতে হবে রিভার্স শব্দটা কেন লেখছি, তাই না? আরএসবি গ্রাফ দেওয়া হয়েছে, টু রিভার্সেবল গ্রাফ, 3 রিভার্সেবল গ্রাফ। এনিবডি, কারো আইডিয়া? আইকো এক্সারসাইজ করো। সেভনাস বেন তুললাম, তুলে লাগানোর সময় উল্টে লাগাইতে হবে, রিভার্স করতে হবে। কেন? স্যার ডাইলেটেশন একটু না প্রক্সিমালি না, বেইনে কি থাকে? বেইনে ভালভ থাকে না? ভাল্ব থাকে স্যার। ভাল্ব গুলো স্যার রিভার্স। হ্যাঁ, তাহলে ও রিভার্স হইতে পারে তোমার এখানে। আমি যেইভাবে তুলতে সেইভাবে লাগাই দিই, তাহলে কি হবে? বাল্বে যে রক্ত আটকে যাবে না? বুঝতে পারছো? এই জন্য উল্টা দিতে, উল্টাইতে হয়। এটা ভেরি কেয়ারফুল। বেইনটা তোলার সময় আমাকে দেখতে হবে কোনটা নিচের মাথা উপরে মাথা, দেখে আগে এখানে একটা মার্কিং করে এখানে আমরা সিল দিয়ে, তো লাগানোর সময় উল্টা লাগাই, নিচের মাথাটা উপরের দিকে ওটাতে লাগাই, বা ফিমোরাল আটাইতে লাগাই, বা আইলিয়া কাটারিতে, আর যেটা উপরে মাথা ছিল সেটা নিচের দিকে লাগাচ্ছি, যাতে এখানে বাল্ব গুলা ওয়ান ওয়ে বাল্ব, কোনো অসুবিধা, আটাইয়ের ফ্লোটা দিতে যায়। এটা ক্লিয়ার তো না? রিভার্স করে লাগাইতে এখানে, তাহলে এখানে কি, তাহলে কি করে আমরা রিভার্স সেপোনাস ভেনাস গ্রাফট আমাদেরটা হচ্ছে, তাহলে হচ্ছে আর্টারিয়াল বাইপাস গ্রাফটিং কি ইউজ করি? বাইপাস গ্রাফট হিসেবে ফার্স্ট হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে অটোজেনাস, হ্যাঁ, রিভার্স সেপোনাস ভেনাস গ্রাফট ইউজ করি, অথবা অটোজেনাস ভেনাস গ্রাফট, এক কথায় বলছি। এখান থেকে সেপোনাস বেন নিয়ে অন্য বেন নেই, অন্য বেন নিয়েও করা যেতে পারে, তাই না? হাতের বেনও নেওয়া হয় অনেক সময়, সেবালিক বেনও নেই অনেক সময় আমরা। তাহলে অটোজেনাস, রিভার্স, সেপোনাস ভেনাস গ্রাফট বা ভেনাস গ্রাফট, ঠিক আছে? হ্যালো, জি স্যার। হ্যালো,
হ্যালো জি স্যার জি স্যার জি হ্যাঁ স্যার, শোনা সরি যাচ্ছে। হ্যাঁ বলছি আমার নেট চলে গেছে। আর তাহলে আমরা বলছিলাম বাইপাস গ্রাফট কি ইউজ করি আমরা সাধারণত অটোজেনাস ভেনাস গ্রাফট ইউজ করি, অর উই ক্যান ইউজ আর্টিফিশিয়াল গ্রাফট ইউজ করা। অনেক বেশি মনে করো এমন একটা পেশেন্ট আসলো তার সেবোনাস পেরিফেরাল ভাস্কুলার অনেক সময় দেখা যায় পায়ের অবস্থা এত খারাপ যে সেবোনাস ভেইনটা ভালো থাকে না, বুঝতে পারছো? তোমরা দেখছো না ওয়ার্ডে রোগী দেখছো না পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজের অনেক রোগী জি স্যার লিম স্কিমে থাকে, স্কিমে লিম অনেক সময় ভেনাস গ্রাফট খুব ভালো থাকে না, ইনফেকশন থাকে, তার এখানে আলসার থাকে, তখন সেই ক্ষেত্রে উই ক্যান সামটাইম উই কমনলি ইউজ আমরা আর্টিফিশিয়াল গ্রাফট ইউজ করি, আর্টিফিশিয়াল ভেনাস গ্রাফট ইউজ করি, আর্টিফিশিয়াল ভাস্কুলার গ্রাফট এগুলো পাওয়া যায়, সিনথেটিক গ্রাফট বলে, সিনথেটিক গ্রাফট। ঠিক আছে, এগুলো সাধারণত কিছু ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া যায়, যেসব ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে বডিতে কমফোর্টেবল, অর্থাৎ বডি অ্যালার্জি করে না, ইট ইজ ভেরি মাচ কমফোর্টেবল, বডিতে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। সেটা সাম ম্যাটেরিয়াল যেমন ডেক্রং, তারপর পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন, পিটিএফই গ্রাফ, এই দুটো বেশি ইউজ করে, পিটিএফই আজকাল বেশি ইউজ করে ম্যাটেরিয়াল, নামটা মনে রাখো পিটিএফই, হ্যাঁ পিটিএফই পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন একটা ম্যাটেরিয়াল, সেটা দিয়ে সাধারণত এই গ্রাফ রয়েছে। আর ডেক্রন তো তোমার সুতার ম্যাটেরিয়াল, তোমরা জানো ডেক্রন আসলে সুতার ম্যাটেরিয়াল, আমাদের যে বিক্রিল জানো, হ্যাঁ বিক্রিল সুতার ম্যাটেরিয়াল, তাই না? বিক্রিল ইউজ করি আমরা সুতা ওটিতে, জি স্যার জি স্যার পলিগ্লাকটিন বিক্রিল, তাই না? বিক্রিল যেভাবে ইউজ করি একই ভাবে বিক্রিল ডেক্রন একটা সুতার সাদা সাদা ডেক্রন ওটিতে দেখবা ইউজ করি, বিক্রিল ডেক্রন ইউজ করি। এই ডেক্রন এই একই ওই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করা, ঠিক আছে। আর পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন বিক্রিল, পলিগ্লাকটিনটা বিক্রিল ইউজ করি এখানে, ওইটা বিক্রিলে একটা মডিফাইড উন্নত সংস্করণ হচ্ছে পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন, সেটা দিয়ে আমরা এই ধরনের গ্রাফগুলো বানানো হয় সেই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে, ঠিক আছে, সেই ফাইবার গুলো দিয়ে, ঠিক আছে, প্রস্থেটিক গ্রাফ বা আর্টিফিশিয়াল গ্রাফ বা সিনথেটিক গ্রাফ। তাহলে ক্লিয়ার? তাহলে বাইপাস গ্রাফট ইউজ করি, আইদার আমরা সেবোনাস গ্রাফট ইউজ করি অথবা সিনথেটিক গ্রাফট, তোমার শর্টে এটাই মনে, সিনথেটিক গ্রাফট ইউজ করতে আর্টিফিশিয়াল গ্রাফট অথবা আমরা সেবোনাস গ্রাফট। ওকে জি স্যার আচ্ছা, এইখানে আরেকটা জিনিস আগে ইউজ করি, নট নেসেসারি, এটা আমি যেগুলো বলে এগুলো বোথ অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ অথবা বার্জাটিস, দুই ক্ষেত্রে গ্রাফট ইউজ করা হয়। আর যেটা প্রথমে যেটা বলছে এন্ড আফটার তুমি, সেটা শুধুমাত্র অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, মানে বার্জাটিসে অ্যাথেরোমাটাস প্লাক থাকে না, সুতরাং এখানে এন্ড আফটার করা, করা হয় শুধুমাত্র অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, ঠিক আছে। আর এনজিওপ্লাস্টি স্টেন্টিং যেটা দুই ক্ষেত্রে করা যায়, বোথ বার্জার ডিজিজ হোক আর অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ করা। আর বার্জার ডিজিজে আগে একটা জিনিস ইউজ করতো সার্জারি, সেটাকে বলা হচ্ছে যে লাম্বার সিম্পেথেটিক বাইলেটার। নামটা শুনছো তোমরা? এই টার্মটা শুনছো? হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দ্য টার্ম? পরীক্ষাতে অনেক সময়, পরীক্ষাতে লং কেসে যদি একটা খুব ইয়াং ছেলে থাকে, এরকম বার্জার ডিজিজ পরীক্ষাতে অনেক সময় লং কেসে এটা জিজ্ঞেস করতে পারে, তোমরা বলবা সরাসরি যে আমরা ডপলার করবো, সিটি এনজিওগ্রাম করবো, এরপরে আমরা ডেফিনিট ট্রিটমেন্ট বাই আর্টেরিয়াল বাইপাস গ্রাফ, দিস শুড বি দ্য আনসার তোমাদের, কথা বুঝছো? হ্যাঁ, এনজিওপ্লাস্টি বাইপাস গ্রাফ। তোমার বললে আর কিছু করা যায় কিনা বা আগে করা হয়েছে, তখন তোমার আনসার হবে আগে করা হয়তো বাইলেটার লাম্বার সিম্পেথেটিক। আজকাল এই অপারেশন করা হয় না, উসমানীতে গত 10 বছরে একটা হয় না। নাম কি? বাইলেটারাল লাম্বার সিম্পেথেটিক, বইয়ে পত্রে আছে, তোমার জানতে হবে। ইট ওয়াজ এ প্রিভিয়াসলি বিফোর অ্যাবাউট 20 ইয়ার্স, 20 বছর আগে এটা ছিল কমন অপারেশন ফর এনি পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, বাইলেটারাল লাম্বার সিম্পেথেটিক। এই শব্দটা শুনছো তোমরা? হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দ্য টার্ম? শুনছো? জি স্যার। হ্যাঁ, কেন করা হয়তো, কি জন্য করা হয়তো, এইমটা কি ছিল, কে বলতে পারবা? স্যার পেইনটা রিলিভ করার জন্য স্যার। হ্যাঁ, অবশ্যই পেইনটা রিলিভ করার জন্য, বা আলসারটা একটু হিল হওয়ার জন্য। উদ্দেশ্যটা কি, কেন পেইন? মানে সার্কুলেশনটা, পেইন রিলিভ মানে সার্কুলেশন একটু বাড়তো। আগে বলতো যে এটা করলে তার পেরিফেরাল, হ্যাঁ, কোলাটারাল সার্কুলেশন বা কিউটিনাস, স্কিনের নিচে সার্কুলেশন গুলো একটু বৃদ্ধি পাইতো, আর্টারি সার্কুলেশন। কারণ কি? কারণ হচ্ছে তোমার ভেসোমোটর টোন, তোমার জানো ভেসোমোটর টোনটা মেইনটেইন করে বাই সিম্পেথেটিক সিস্টেম, তাই না? এইমটা ছিল যদি আমি লোয়ার লিম্বের হচ্ছে ভেসেল, ব্লাড ভেসেল সাপ্লাইড বাই দা সিম্পেথেটিক ফাইবার হুইচ ড্রেন ফ্রম দা লোয়ার থোরাসিক এন্ড আপার লাম্বার সিম্পেথেটিক নার্ভ, ঠিক আছে। যদি এখন আমি লাম্বার লেভেলে যদি আমি ওই দুই পাশে সিম্পেথেটিক করে দিই, তাহলে লোয়ার লিম্বের আর্টারিয়াল ভেসোমোটর টোনটা একটু উইথড্র হবে। উইথড্র হলে কি হবে, যে এফেক্টেড ভেসেল যেটা হয়ে গেছে সেটা তো আর মনে করো পপিটিয়াল ভেসেল এফেক্টেড, সেটা তো আর ডাইলেট হবে না, সেটা তো নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তার স্কিনে যেগুলো কিউটিনিয়াস, স্কিনের যেগুলো ব্লাড ভেসেল, কিউটিনিয়াস ব্লাড ভেসেল, এগুলো এবিট ডাইলেটেড হবে। হইলে কি হবে, ওইখান দিয়ে কোলাটারাল কিছু ব্লাড সাপ্লাই বাড়বে, বাড়লে আলসারটা হিল হবে, পেশেন্টের একটু ইস্কিমিয়াটা কমবে, পেইনটা কমবে।
এই জন্য এটা আগে করা হতো বাইলেটারাল, কিন্তু বাইলেটারাল কেন, ডান পাশে হচ্ছে বাম, দুই পাশে সিম্পেথেটিক কেন করা হতো? এনিবডি অফ ইউ? আমার এফেক্ট হচ্ছে রাইট লিম্ব দিয়ে, আমি বোথ রাইট এন্ড লেফট লাম্বার গ্যাংলিয়ন গুলো ফেলবো কেন? কারো আইডিয়া আছে? বলো। হ্যাঁ হয়তো ক্রস করে, তুমি জানো লাম্বার ডিকা সেট করে, তাই না? তোমাদের লাম্বার সিম্পলি সিস্টেম পড়লে নিশ্চয়ই অ্যানাটমিতে পড়ছো যে লোয়ার সিম্পলি সিস্টেম যখন দুই পাশের ফাইবারটা ডিকা সেট হয়, এক পাশের ফাইবার অন্য পাশে যায়। সুতরাং আমাকে করতে হইলে টোটাল সিম্পেথেটিক টোন ফ্রি করতে হইলে আমাকে দুই পাশেরই সিম্পেথেটিক গ্যাংলিয়ন আমাকে ফেলে দিতে হবে। এইখানে সাধারণত আমরা এক পাশে লাম্বার 2, ঠিক আছে, নাম্বার সেকেন্ড এন্ড থার্ড গ্যাংলিয়ন গুলো সাধারণত ফেলতো দুই পাশেরই, কথা বুঝছো? এইভাবে ফেলা হইতো। ওকে, আজকাল দেখা যাচ্ছে এটা খুব একটা রুল না, যেহেতু বাইপাস গ্রাফট করে সার্কুলেশন, আজকাল বাইপাস গ্রাফট করা যাচ্ছে, ফেসিলিটি আছে, এবং এনজিওগ্রাম করে এনজিওপ্লাস্টি স্টেন্টিং করা যাচ্ছে, সুতরাং আজকাল আর লাম্বার সিমেট্রি করা হয় না। ক্লিয়ার? তোমাদের কনসেন্ট্রেশন খুব একটা নাই, বুঝতে পারছো? ওকে, আমরা আজকে আর কন্টিনিউ করবো না ক্লাস। তোমাদের কোয়েশ্চন বলো, নাও কোয়েশ্চন আনসার বলো, এনি কোয়েশ্চন। নেক্সট ক্লাসে আমরা ব্যানার সিস্টেম, তোমার ব্যানার সিস্টেম পড়বো, দুটো দিন আগে পড়ো তোমরা, ভেরিকোজ ভেইন এন্ড ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস। নেক্সট ক্লাস বলো কোয়েশ্চন রিগার্ডিং পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ। হ্যাঁ বলো। স্যার ইন্ডিকেশন অফ সার্জারি স্যার, কখন সার্জারি করা লাগবে? হ্যাঁ, ইন্ডিকেশন অফ সার্জারি বলো, ইন্ডিকেশন সার্জারি কখন করবো? ইন্ডিকেশন সার্জারি যদি দেখা যায় আমার যে পেশেন্টের, যদি তার পেশেন্টের ক্রিটিক্যাল ইস্কেমিয়া আছে, বুঝতে পারছো? পেশেন্টের যদি ইন্টারমিডিয়েট ক্লোডিকেশন থাকে, যদি তার ক্রিটিক্যাল ইস্কেমিয়া না থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যানেজ করবো হচ্ছে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট এজ ওয়েল এজ, ঠিক আছে, সাম এক্সারসাইজ, মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু যদি দেখা যায় পেশেন্টের ক্রিটিক্যাল ইস্কেমিয়া আছে, অর্থাৎ এবিপিআই, ঠিক আছে, এবিপিআই তোমার বলতে ক্রিটিক্যাল ইস্কেমিয়া, গতদিন বলছি আমি ক্রিটিক্যাল ইস্কেমিয়া, তার হচ্ছে তার ক্লোডিকেশন পেইন আছে, হ্যাঁ এবিপিআই যদি একবার তার 0.4 এর নিচে চলে যায়, ক্রিটিক্যাল ইস্কেমিয়া, অথবা তার আলসারেশন থাকে, অথবা গ্যাংগ্রিন থাকে, অথবা রেস্ট পেইন থাকে, সেই ক্ষেত্রে আর সাধারণত এইসব মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে খুব লাভ হয় না। তখন আমরা, এবং একই সাথে আমার ইনভেস্টিগেশন ডপলার স্ক্যানিং যদি বলে যে তার এখানে ডেফিনিট তার এখানে ব্লকেজ আছে, সেগমেন্টাল ন্যারোইং আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারভেনশন যাব। যদি ডপলার বলে শর্ট সেগমেন্ট ন্যারোইং আছে, লেস দেন 6 সেন্টিমিটার নিচে আছে, কথা বুঝছো, সেই ক্ষেত্রে ডিসিশন নিচে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এনজিওপ্লাস্টি স্টেন্টিং করতে পারি। দেখা যায় সেগমেন্টাল, শর্ট সেগমেন্ট না, সিঙ্গেল মাল্টিপল সেগমেন্ট, ফিউরালে ব্লক আছে, পপিটিয়ালে ব্লক আছে, উপরে আইলিয়াকেবলে ব্লক আছে, সেই ক্ষেত্রে তো আমার এই কয়টা আমি রিং এক্সটেন্ডিং করব, সেই ক্ষেত্রে আমরা সার্জারি বাইপাস গ্রাফট দেব। তাহলে সিঙ্গেল ন্যারোইং আসছে লেস দেন, কোনো ক্ষেত্রে বলে 4 সেন্টিমিটার কম বলে, কাউ বলে 6 সেন্টিমিটার কম, 4 সেন্টিমিটার মনে রাখো, লেস দেন 4 সেন্টিমিটার এরিয়া যদি বল থাকে এবং সিঙ্গেল ন্যারোইং থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এনজিওপ্লাস্টি স্টেন্টিং, বুঝতে পারছো? আর একই আটার যদি মাল্টিপল লেভেলে থাকে, অনেকগুলো লেভেলে মাল্টিপল সেগমেন্টাল ন্যারোইং থাকে, অক্লুশন থাকে, ঠিক আছে, অথবা লং সেগমেন্ট একেবারে ফিউরাল থেকে বন্ধ, পপলিটার পর্যন্ত বন্ধ আছে, এটা তুমি কি স্টেন্ডিং করবে? সেই ক্ষেত্রে আমরা করব কি, হ্যাঁ, বাইপাস গ্রাফট, ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার। স্যার আর একটা করে প্রশ্ন স্যার, বলো। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট স্যার কতদিন চলবে স্যার? মেডিকেল ট্রিটমেন্ট চলবে যদি পেশেন্ট যতদিন পর্যন্ত সিমটম ফ্রি থাকে। যেমন বেসর, যেমন অ্যান্টিবায়োটিক্স, এটা কতদিন চলবে? যতদিন ব্লাড প্রেশার থাকে, সোজা কথা। ডায়াবেটিস কতদিন চলবে? আনলেস ডায়াবেটিস কন্ট্রোল, তাই না? এখানে পেশেন্টের সিমটম ফ্রি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, বিশেষ করে কিছু ক্ষেত্রে বেসোডাইলের ড্রাগ, যেমন আমরা নিফিডিপিন দেই, এই ক্ষেত্রে দুইটাতে ডাবল কাজ করে, তার প্রেশারও কমায় রাখে নিফিডিপিন, এজ ওয়েল এজ বেসোডাইলেট করে, এটা লাইফ লং চালাইতে হয়। আনলেস সিমটম, ইভেন বাইপাস গ্রাফট দেওয়ার পরেও আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করি, তার অ্যান্টিলিপিড দেই। আমি এটা গ্রাফট বসালাম, হার্টে যে গ্রাফট বসায়, করোনারি গ্রাফট বসায়, তার কি সারা লাইফ লং গ্রাফট বসানো মানে সে ডিজিজ ফ্রি না, তার মেইন করোনারি ভেসেলে অলরেডি প্রগ্রেসিভ করোনারি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস প্লাগ বাড়তেই আছে, বাড়তে হতে এমন সময় হবে যেখানে আমি গ্রাফটে অ্যানাস্টোমোস করছি, যেই অস্টিয়াম বলে, বুঝতে পারছো? মনে করো আমার ফিমোরাল লেভেলে ব্লক আছে, তাই না, আমি পপলিটালে গ্রাফট বসালাম, এখন অ্যাথেরোমাটাস যদি প্রসেসটা বন্ধ না করি, কি হবে? অ্যাথেরোমাটাস প্লাগটা মাইগ্রেট করতে করতে যেখানে গ্রাফট সেই জায়গাটা ইনভলভ করে ফেলবে না? সুতরাং আমাকে তাকে অ্যান্টি প্লাটেলেট ড্রাগ দিতে হবে, তাকে যাতে ক্লট না হয়, আমাকে অ্যান্টি লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট দিতে হবে, যাতে তার এখানে অ্যাথেরোমাটাস প্রগ্রেশনটা কম থাকে, স্মোকিং স্টপ করতে হবে। সুতরাং একই ভাবে কার্ডিয়াক, হার্টের করোনারি অক্লুশন হোক
আর পেরিফেরাল আর্টারি অক্লুশন হোক, যেখানে হোক ট্রিটমেন্ট গ্রাফট মানে ইজ নট দ্য ট্রিটমেন্ট। গ্রাফ হচ্ছে তোমার হচ্ছে এটা হচ্ছে তার ইট ইজ তার তোমার ইট ইজ এ মেজার টু এলিভেট দ্য সিম্পটম অর এলিভেট দ্য কমপ্লিকেশন। কথা বুঝছো? কিন্তু ডিজিজ কখনো ফ্রি করা যাবে না। ডিজিজ ফ্রি করতে হলে ডিজিজকে কন্ট্রোল করতে হবে। যার অ্যাথোরোমাটাস প্রসেস শুরু হয়ে যায় তার অ্যাথোরোমাটাস প্রসেসকে তুমি স্লো করতে হবে। তুমি কখনো অ্যাথোরোমাটাস প্রসেসটাকে তাকে রিমুভ করা যাবে না। যেই জন্য যখন দাদা হার্টের বাইপাস করে কি ওষুধ বন্ধ করে দেয় না, লাইফ লং খেতে হবে। বিশেষ করে তার এখানে যাতে ক্লট না হয় অ্যান্টিপ্লাটিলেট ড্রাগ, অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ খেতে হয়, এবং যার কোলেস্টেরল লেভেল কমায় রাখার জন্য অ্যাটোবাসিন খেতে হয়, প্লাস একই সাথে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে, প্রেসার কন্ট্রোল করতে। ইট ইজ ক্লিয়ার? Yes, sir. আর এনি মোর কোশ্চেনস? স্যার স্যার এমআর এনজিওগ্রাফিটা হ্যাঁ বলো। এন্ড এন্ডারটেক্টমি সম্পর্কে বলতেন। আচ্ছা, ভেরি গুড। এটা এন্ডারটেক্টমি, এটা হচ্ছে ভেরি চমৎকার একটা অপারেশন এন্ডারটেক্টমি। এটা আমরা অনেকগুলো করছি সিলেট মেডিকেলে, আমি বেশ কয়েকটা করছি এখানে এন্ডারটেক্টমি। ডেফিনেটলি এন্ডারটেক্টমি মনে করো যে জিনিসটা কি, জিনিসটা হচ্ছে তোমার আমরা এতটা প্লাগে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার। আচ্ছা, এন্ডারটেক্টমি হচ্ছে মনে করো ফিমোরাল আর্টারি। ফিমোরাল আর্টারিতে দেখা গেল যে আমরা করে আমরা ডপলার করে অথবা সিটিজেন ফিমোরাল আর্টারিতে লং সেগমেন্ট 4 থেকে 5 সেন্টিমিটার লম্বা এতটা প্লাগ ওই একবারে ন্যারোইং আছে এখানে, প্রায় অলমোস্ট ব্লক। ঠিক আছে, তাহলে এতটা প্লাগ কোথায় তৈরি হয়? তুমি জানো এতটা প্রসেস হয়, প্যাথোলজি পড়ছো, কি হয় এতটা কোথায় তৈরি হয়? টিউনিকা ইন্টিমাতে, তাই না? টিউনিকা ইন্টিমাতে অ্যাটোমাটাস বলা মনে আছে প্যাথোলজিতে? এতটা স্পেসের প্রসেসটা মনে আছে? পড়াইছে না? জি স্যার। আর আর্টারি লেয়ার টিউনিকা ইন্টিমা, মিডিয়া, অ্যাডভেন্টেজিয়া আছে। তাহলে এখানে কি ইনভলভ করে? টিউনিকা ইন্টিমা। একটা লেয়ারে তোমার কোলেস্ট্রল জমা হচ্ছে, একটা লেয়ারে প্লাটলেট তৈরি হচ্ছে, লেয়ার বাই লেয়ার তো প্লাক আস্তে আস্তে ন্যারো হয়ে গেছে। তাহলে আমরা কি করব? আমরা আর্টারিটা আমরা ওপেন করব। ওপেন করার পরে আর্টারিটার উপরে আমরা একটা আমাদের আর্টারিয়াল ক্ল্যাম্প দিয়ে আইলিয়াক ভেসেলটা অক্লুড করে দিব, নিচে পপিডিয়াল অক্লুড করার পরে আমরা মাঝখানে সেগমেন্টটা আর্টারিতে লোগোজেটা স্প্লিট করব, ওপেন করব। ওপেন করার পরে আমাদের কিছু ডিভাইস আছে, চামচের মতো ডিভাইস, ওইটা দিয়ে আমরা টিউনিকা ইন্টিমা মানে টোটাল এন্ডোথেলিয়াম উইথ এতোমাটাস প্লাগটা আমরা আস্তে তুলে ফেলব। তাহলে কি থাকলে এই আর্টারিয়াল ওয়ালে টিউনিকা মিডিয়া আর অ্যাডভেন্টেজিয়া থাকে, তাই তো? ইন্টিমাটা তুলে ফেলে দিলাম। ফেলে দেওয়ার পরে আমরা আর্টারিটা আমরা আবার রিপেয়ার করে দিব। রিপেয়ার করবো লোগোজেটা রিপেয়ার করলে অনলি টিউনিকা মিডিয়া অ্যাডভেন্টেজিয়া আছে, এবং ভিতরে যে উপরের দিকে হেলদি টিউনিকা ইন্টিমা থেকে আস্তে আস্তে এন্ডোথেলিয়াম তৈরি মাইগ্রেট হবে, এবং এটা সাধারণত বলে যে এটা এবার 1 to 2 উইকস এ নতুন এন্ডোথেলিয়াম তৈরি হয়ে যায়, কোনো সমস্যা নাই। বুঝতে পারছো? জি স্যার। এটা আমি এন্ড আর্টারি, এটা একটা সেগমেন্ট দিয়ে করা যায়। আমাদের টোটাল আর্টারি যে অনেক বড় থাকে, লং 6 সেন্টিমিটার চেয়ে বেশি, এবং অনেকগুলো জায়গায় ইনভলভ থাকে, তখন এন্ড আর্টারি করে ফলাফল খুব একটা ভালো হয় না। আর্টারিটা পাতলা হয়ে যায়, এটা সাধারণত পরবর্তী আর্টারি অ্যানিউরিজম ডেভেলপ করে, ডিসেকশন ডেভেলপ করে। এই জন্য বলে শর্ট সেগমেন্ট হলে এন্ড আর্টারি করবো আমরা, আদারওয়াইজ নট। ঠিক আছে স্যার এমআর এনজিওগ্রাফিটা এই হচ্ছে এনজিওগ্রামের অল্টারনেটিভ হিসেবে কি সব ভেসেলে করা যায়, যেমন করোনারি ভেসেল? হ্যাঁ, সব একবারে সব জায়গায়, ব্রেন থেকে শুরু যে কোনো জায়গায় করা যায়, বডি সব জায়গায় করা যায়। ঠিক আছে, করোনায় তো আজকাল করা হয় এখানে। ওইখানে কি একটা নাম মনে রাখবে, এটা তোমাদের কোথাও পড়াবে না, বইও পাবে না। ওইটা এমআর এনজিওগ্রামে একটা যেটা ইউজ করে নাম হচ্ছে গ্যাডোলিয়াম, মনে থাকবে। নেটে দেখতে তো সব আছে এখানে। আর আমরা সাধারণত যে নর্মাল এনজিওগ্রাম যেগুলো করি সেটাতে ভাস্কুলার এনজিওগ্রাম কি ইউজ করি? ডাইটা, এটা বলে আয়োডিন বেস ডাই কন্ট্রাস্ট ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, এটা আইভিউতে করি, করোনারি এনজিওগ্রামে করি, যে কোনো ভাস্কুলার এনজিওগ্রাম করি। এটা সাধারণত বলে কিডনি ফাংশন বাড়ানো হলে ডাইটা এসকেট হয় না, বডিতে বিল্ড আপ হয়, ফার্দার ডিটোরিয়েট করে কিডনিকে, এবং অ্যালার্জি রিঅ্যাকশন বেশি হয়। এই জন্য আমরা এমআরআই ইউজ করে ডাইটা কন্ট্রাস্ট, কি নাম হচ্ছে গ্যাডোলিয়াম, মনে থাকবে। এগুলো নলেজ বিল্ড আপ করার জন্য তোমার জানা তো দরকার। তোমরা গ্রাজুয়েশন লেটেস্ট টেকনোলজি জানতে হবে সবাই, তাই না? বইতে দেখো লেখা আছে ডিএসএ, ডিজিটাল সাপ্লাই এনজিওগ্রাম, তো তুমি বলে এটা আকার থেকে জিনিসটা কিছুই না। আমি সিটি এনজিওগ্রাম করলে মানে এমন ভাবে করলে আমি টোটাল, আমি যখন একটা জিনিস স্ক্যানিং করবো,
ঠিক আছে, স্ক্যানিং করার পরে আমার টোটাল সমস্ত টিস্যুটা স্ক্যানিং করলাম, করার পরে কম্পিউটার সফটওয়্যার দিলে আমাকে বেছে বেছে সে বলে আমি শুধু লিম্ফেটিক ভেসেলের ছবি চাচ্ছি, শুধু লিম্ফেটিক ভেসেলের ছবিটা, আমি চাচ্ছি শুধুমাত্র আর্টারিয়াল পিকচার দিবে, বুঝতে পারছো না? আমি শুধু ভেনাস পিকচার দেবো, তাহলে এটা এইভাবে তো করা সম্ভব না, ঠিক আছে? এই জন্য আজকাল মেডিকেল টেকনোলজি, মেডিকেল বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং গুলা খুব ডেভেলপ করছে, কথা বুঝছো? বাইরের দেশে এগুলো বেশি পড়াশোনা করে স্টুডেন্ট না, নতুন এইসব ক্ষেত্রে সাধারণত তারা মেডিকেল, ঠিক আছে, মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা, ওইখানে তারা বেশি ইনভেস্ট করতেছে, নতুন টেকনোলজি আছে এবং তারা সায়েন্স একসাথে ওয়ার্ক করে এখানে। তারা বিভিন্ন হাসপাতালে যায়, বিভিন্ন হসপিটালে স্টেক হোল্ডার যাদের বলে, স্টেক হোল্ডার যারা আমরা মনে করো এখানে বিশাল ভাস্কুলার সার্জন যারা আছে তাদের সাথে তারা যায়, তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি, তোমরা কি চাও, কোন বলে আমাদের এই রিকোয়ারমেন্ট, সেই অনুযায়ী তারা রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারা তৈরি করে শিখবে, তাই না? যেমন ল্যাপ্রোস্কোপি আজকাল আসছে, ল্যাপ্রোস্কোপি সেইখানে তারা চাই, রোবোটিক সার্জারি চলে আসছে, তাই না? রোবোটিক সার্জারি আজকাল হচ্ছে, এটা হয়েছে সব জায়গায় ইন্ডিয়াতে ডেভেলপ করে গেছে, বাংলাদেশে কোথাও কোনো খবর নাই। আর ইংল্যান্ডে আমি দেখছি, ইংল্যান্ডে ম্যাক্সিমাম সেন্টার রোবোটিক সার্জারি ইনস্টল করছে, ওরা মানুষ করছে রোবোটিক সার্জারি, প্রত্যেকটা সেন্টার ওরা রোবোটিক সার্জারি ইনস্টল বসাইছে, এখানে লোক করতেছে। তাহলে ওই টেকনোলজি যত তার সাথে চলতে হবে, চলতে হবে না, ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য টেকনোলজি, তোমাকে নিজেকে আপডেট করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি একটু রাউন্ড দিব, আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার ডিসকাস করব। ওকে, জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার।